परीक्षा था लेक्चर ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖା ହେବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଭୂଗୋଳର ଆଉ विज्ञान हो ଏଇଟା କବାଟେ କହନି समुद्र विज्ञान କରୁଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକର କରୁଛ ହଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛ ସାମାଜିକର ମୁଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପଚାରିବି ଓରାଲ ବି ସେଗୁଟା କରିବି ଆଉ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯେଉଁଟା ଓରାଲ ଆମର ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ବାକି ଥିଲା ଏ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଆମେ ଓରାଲ କରିଦେବା ତାପରେ ତୁମେ ଏଟା କରିବ मुझे अंशुरा जो रहता है कौन परीक्षा दी था को पचरा पचर परीक्षा ओराल दे साहित्य बारगलु टेस्ट गोटा ओराल तो सात दिटा जी काली दीटा पचार देले आज दीटा सेट काली एरा केते उपकार जान तो इनते पैटर्न रो क्वेश्चन पड़िबो जी दीटा मोर एटा फाडो है जे एटा को 3 4 अछि ये 4 सेट 3 समय 1 घंटा 15 मिनट पूर्ण संख्या 50 लिखित परीक्षा समस्त प्रश्नर उत्तर दियो जेकोसी दुईट प्रश्नर उत्तर संक्षेप लिखिब 1 नंबर रे 2 मार्किया क्वेश्चन दीटा लिखिब 3टा जगह जदि आसो 3टा जगह भी लिख दो क कहा को दयामंक चर कुहा जाए एरा हम नहीं नहीं भगवान को भक्त को बा भल मनीष को है दयामंक चर कह जाए जो मैंने पर दुखरे दुखी पर को साहाଯ୍य करती से माने भगवान को चर बुझल ना नहीं भगवान चर क्या कह जाए कौन लिखब काली पूरा यहाँ आलोचना करते पुणी भगवान को चर क्या कह जाए दयामय चर क्या कह जाए दयामय किए ना भगवान दयामय चर पुणी किए ना से दयामय बा भगवान को निकटवर्ती लोक भगवान को निकटवर्ती लोक किए ना भक्त भगवान क्या भल पाती भक्त को भल पाती बुझिपार दयामय चर कहले कौन बुझ तुम लिखब कौन जो लोक पर उपकार करता है जो लोक भल गुणर अधिकारी जो लोक भक्त भगवान बा दयामय चर से दिनमणि बोली क्या को कहीं कह जाइए दिनमणि बोली एटा को विषय संध्या बाहर कर जल्दी तो संध्या विषय दिनमणि को संध्या कवितार सकाळ को दिनमणि बोली क्या को जाइए ना सकाळ नहीं सकाळ को न दिनमणि बोली सूर्य को कह जाइए अस्त हेले दिनमणि हेला दिन शेष अब बुझल ना नहीं किए अस्त हेले दिनमणि अस्त हेले सूर्य अस्त हेले तेणु सूर्य को दिनमणि बोली कह भूली जाऊ तू मन रखुन गछ कि घटना सब देखी बोली कवितार लिखा जाइए गछ काठरिया कि कौथे ए विषयटा कौन गछ सब कि घटना देखी बोली कवितार लिखा केते जानी यात्रा हाँ केते विवाह व्रत केते पिलाकर खेला खेली छोट दिन रु बड़ दिन पर्यंत केते पिला माने सब खेलिकी छोट रु बड़ होइछन्ती से सब तारी मूले सब खेल करछन्ती खेलिछन्ती बुलिछन्ती नाचिछन्ती छोट रु बड़ होइछन्ती लोक माने पिला जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर संक्षेप लेख 2 नंबर रे पड़िबो 2 मार्किया मधुबाबू का जोता कारखाना कहीं नीलाम हो गला जो जोता अपरिष्कार बिड़ा बिड़ा उड़ी दौले बोली मधुबाबू जोता उत्कल नीलाम हो जोता जो कारखाना जोतार क्वालिटी खराब है जोतार से जो निर्माण जोतार काम जोता काम खराब जोता या खराब जोता या से कौन कला ना से खराब जोता गुड़िक सब बाछिक पोड़ी पोड़ी दे से बारंबार कहते आम जोता कारखाना भल जोता कर किंतु जदि कारखानार कर्मचारी मैंने भल जोता कले ना ताले से रागी कौन कले जोतार पोड़ी पकड़े है जोता कारखानार बहुत लस है जहाँद्वारा कि जोता कारखाना बंद हो गला नीलाम हो गला
ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଆରେ ମନେ ପକାଉନୁ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। ନୂତନ ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ବହି ବାହାର କରି କୋଉଠି ଅଛି? ବସି ପଡୁଛି ଆରାମରେ। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଭୃତ୍ୟଟି କ'ଣ କହିଲା ରାଜାକୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାର କର। ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଖବର ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ପଛ ପକା ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଏଇଟା କହିଲା। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ରେ? ତମେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଭୃତ୍ୟଟି କହିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇତକ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର। ଆରେ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଥର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଆନ୍ସର ପଢ଼ିକି ମୋତେ ଶୁଣାଇବ। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଜଲ୍ଦି କହ। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଭୃତ୍ୟଟି ଆସି ମହାରାଜ ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କୋକିଳ କାହାପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ, ସେଟା ତ ପର କଥା, ସେଟା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପରେ ବୁଝେଇବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଲେଖିବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ କୁହାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟିକା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲ? ତମେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଆଉଥରେ କହ କ'ଣ ଶୁଣିଲ ମୋଠୁ? ଠିକ୍। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତି ମଧୁର ଏବଂ ସେ ଭଲ ଗାୟିକା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟିକା ଥିଲେ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାର୍ ଜନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ କିଏ? ସାର୍ ଜନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ କିଏ? ତମେ ସେ ଲେଖିବ ସାର୍ ଜନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଡିକ୍। ଖାଲି ଡିକ୍ ଲେଖିବନି। ସେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ସେ ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ରାସ୍ତା ପାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଜନ୍ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଡିକ୍ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପାର କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଗେ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ କଟା ସରଳ ଅର୍ଥ। 3 ନମ୍ବର, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଏଟା କୋଉ ଟିକି କୋଉ କବିତା? ଟିକି କବିତାର ଇଏ ଏକ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ। ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହି ଟିକି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି କିଏ? ଟିକି କବିତାର କବି କିଏ ସେଇଟା ଲେଖିବ।
ଆରେ ଟିକେ ଟିକେ କବିତାର କବି କିଏ ଜଲ୍ଦି କହୁନୁ ତୁ ତ କାଲି ତୁ ତ କହିଛି ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ କବିତାର ପ୍ରବନ୍ଧର କବିମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଘୋଷିକି ରଖିବୁ ବୋଲି କାହିଁ? ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। ହଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର। କାଲି ତ ଶନିବାର, କାଲି ରାତିରେ ମିଶ୍ର ହବ। ତାର ମନେ ରହୁଛି, ୟାର ମନେ ରହୁନି। ହଁ ହଁ ରାତିରେ ହବ। ଏଠାରେ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗଛ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ସେଟା ବୁଝେଇବ। ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ଦିନ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ସମୟକ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ। ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଧଡ଼ି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟରେ ଆସିଛି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ଏଠି। କ'ଣ ନା ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସରଳାର୍ଥରେ ପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କ'ଣ ବିଷୟର ନା? ହଜିଲା ଦିନର କଥା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ହଜିଲା ଦିନର କଥା ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ? ଏଠାରେ ଲେଖକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ମଧୁବାବୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚାକର ସୁଦାମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଦାମକୁ ଗାଳି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାଗଣା ଦିଅ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସିନ୍ଧୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝୁଛୁ ତ? ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇଟା ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ସେମିତି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଲେଖିବ। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ହବ? ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ୟାଠେ ଲେଖିବ ତମେ। ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହ? ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ଆଉ କ'ଣ କହୁନ ରେ? ସମୁଦ୍ରର ସାଗର ନାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କ'ଣ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ସାଗର, ଆଉ ରତ୍ନାକର, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଟି ଚୋପରେ କିଛି ଜାଣୁନି କିଛି। ଲବେ ଲବେ ପରି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତି ଲବେ ଲବେ, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଯେଉଁ ଦେଇ ପାରିଛେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ସେ ଲବେ ଲବେ, ସେମିତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା? ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା। ନାଇଁ,
ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ଯାହା କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିପାରିବ, ଫର ତୁରୁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଳା ଶବ୍ଦ। ଯେପରି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ ସେହିପରି ଚମତ୍କାରରୁ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ ସେହିପରି ଚମତ୍କାରରୁ ହଁ ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଉତ୍ତର ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତିଆରି କର। ଏଇଟା ଯଦି ଉତ୍ତର ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ପାଚୁ କର। ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବୟନର ଛଳନା କଲେ। ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ କାହା ପାଖରେ ବସି ବୟନର ଛଳନା କଲେ? ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କେଉଁ ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବୟନର ଛଳନା କଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି କଣର ଛଳନା କଲେ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବ। ଯେପରି ଗଲେ ରୁ ହେଲା ଗମନ କଲେ, ସେହିପରି ଦେଖିଲେରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦେଖ ମାନେ ସେମିତି ପର ଧାଡ଼ିଟି ପୂରଣ କର। ନଫଳୁ ପଛେ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ନଫଳୁ ପଛେ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ। ତାପରେ ନରାବୁ ବାହାର କରମ କିଛି ଆସିନି, ଗୋଟେ ଘୋଷିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଘୋଷିବନି, ଆଉ କେମିତି ପଦର ପାଦ ପୂରଣ କରିବ? ନଫଳୁ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଓ କବିତାଟା ଆରେ କବିତା ବାହାର କରୁନୁ, କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାର କରୁନି ନା ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ? ଗଛ ଗାଠୁରିଆ ରହିଥିବ କି କୋଉଥିରେ ରହିଥିବ କି ମାଟି କବିତାରେ କୋଉଥିରେ? ନାଇଁ ମାଟିରେ ନୁହଁ। ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ଦେଖିବୁ ତ ଇଏ ଭଳିଆ। ଏଠି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଏ ସୂଚପତ୍ର ଦେଖିକି ବାହାର କରିବ। ଗୋଟେ ବାଜେ ପିଲାଟେ। ଗଛ କାଠିରେ ବାହାର କରୁନୁ, ଏଠୁ ପତ୍ର ବାହାର କରୁନୁ, କହି ଚାଲିଛି। ଗଛ କାଠରେ ଅଛି କି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଦେଖିବ। ଗଛ ବିଷୟରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିଯିବ। ହଁ ଏଇଥିରେ ତ ଅଛି ଆଉ। ନଫଳୁ ପଛେ ଗଛେ, ନଫଳୁ କୋଉଠି ଅଛି? ନଫଳୁ ପଛେ ଗଛ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଏଠି ଲେଖିବ ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଏତିକି ତମେ ଯଦି ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଘୋଷିବ କେମିତି ଲେଖିବ? ଏଗୁଡ଼ା ତ ପଡ଼ିବ ତମର ନା। ଏଇଟା ନ ପଡ଼ିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ିବ ନିହାତି। ଯା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେ ଭାରତର ଲୋକ ସେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ। ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ତାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭାରତୀୟ। ବୁଝିଲ? ତମର ଏଥିରେ ରଚନା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପତ୍ର ଲିଖନ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଥିରେ ରଚନା ଗୋଟେ, ପତ୍ର ଲିଖନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ରଚନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବ। ଆଉ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ଗତ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛୁ ନା? ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବ। ତମର ରଚନା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକି ତମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିକି ଯିବନି? କିମ୍ବା ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଚିଠି କେମିତି ଲେଖାଯିବ, ଦରଖାସ୍ତ କେମିତି ଲେଖାଯିବ କାଲି ତ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଚିଠି, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ନିକଟ ଚିଠି, ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ ହେଲା। ପାଟି ଚୋକ ଯା। ଏବେ ଓରାଲ
ଏମିତି ଆଉ ରାହୁଲ ପଚରା ହବ ତମର ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଥାଉ ଥାଉ। ମୌଖିକ ବିଭାଗ ବା ଓରାଲ ଉତ୍ତର କୁହ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ ଥିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା। ଟିକି ଟିକି କବିତାଟିର କବି କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁହ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟ କ'ଣ କହିବ? ସକାଳ, ଦ୍ୱିପହର, ଅପରାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାତ୍ରି, ଏମିତି କହିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଛର ଦୁଇଟି ଉପକାର କୁହ। ଗଛର ଦୁଇଟି ଉପକାର, ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦଉଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଫଳ ଦଉଛି ଆଉ ପରିବା ଦଉଛି। ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଉପକାର କରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଉପକାର ଲଗାଉଛୁ। ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳଠୁ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମେ। ପତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଔଷଧୀୟ ଗଛ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୁଡ଼ା, ଖଇ ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ଚୁଡ଼ା, ଖଇ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାରୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କର। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାଟିକୁ ତମେ ଅଭିନୟ କରିକି ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଓକେ, ବୋଲିବ। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ତମ ତ ହେଇନି, ଆଉ ବୋଲିବ କେନ୍ତା ତମ। ରହରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରିଆ ଥରେ ଗଛ କାହାଣୀ। ନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ପାଶ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହେ, ନ ଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ସେ ନେହେ। ତମେ ଏମିତି ବସିବା କଥା, ବୋଲିବ କେନ୍ତା ଅଭିନୟ କରିବ। ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର 39 ପୃଷ୍ଠର ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ପଢ଼ିବ। ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା କବିତା ଆବୃତ୍ତି ପଢ଼ିବ। 5 ମାର୍କ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିବ ତମର ଓରାଲରେ। ଓରାଲରେ ତମର ମୋଟ ହେଉଛି କେତେ? 5, 5, 10, 5, 15, 10, 25। ଓରାଲ 15 ମାର୍କ, ପ୍ରକଳ୍ପ 10। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ଗାଈ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଫୁଲର ଚିତ୍ର କିଏ କର? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖ। ଗୋଟେ ଗାଈର ଚିତ୍ର କରିବ, ଗୋଟେ ଗାଈ ଉପରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଦେବ, ସେଟା ହେବ ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ନେଇଛ ଏଇଟା? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବ ଓରାଲରେ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ 1, 1, 1, 1, 1, 5। 1 ଖାତା ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି? 1 ଚିତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି? 1 ଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି କି? 1 ପେନସିଲ ରବରର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଅଛି କି? 1 5 ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାତା ଦେଇଛି କି? 1 କବିତା ଲିଖନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 5 ମାର୍କ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଠିକ୍ ଅଛି କି? 1 ଯତିପାତ ହୋଇଛି କି? 1 ଉପଯୁକ୍ତ ନାମକରଣ ହୋଇଛି କି? 1 କବିତାଟିରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କି? 1 ଲେଖାଟି ନିଜ ଭାଷା ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି? 1 ଏଇସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ସେଟ୍ 4 ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ନର ନାରୀ ଦିନ ଶେଷରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନର ନାରୀ ଦିନ ଶେଷରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅସ୍ତ ହେଲା ରବି ଯୋଉଠି ସେଇଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା। ନର ନାରୀ ଦିନ ଶେଷରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦିନ ସରିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, ରାତ୍ରି ହେଲା, ନର ନାରୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ନିଅନ୍ତି? ଲେଖିବ ଏଇଟା।
ପିଲାଟି କାହିଁକି ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ କାଠୁରିଆକୁ ମନା କଲା? କାହିଁକି ନା ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇଦିଏ, ଯୋଉ ଘର କରିବା କାଠ ଦିଏ, ଆଉ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଦିଏ, ଆଉ ଆଉ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ ଫଳ ଓ ପରିବା ଦିଏ। ଆମେ ଗଛ ଠାରୁ ଅନେକ ଉପକାର ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି କଲା ନା ଗଛ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକାର ପାଏ, ଗଛ ହାଣିଲେ ଆମର କ୍ଷତି, ଗଛ ହାଣନା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଭଲ କାମ କଲେ। ହଁ ସେଇଟା ଲେଖ। ଯେକୌଣସି 3 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 2-6 ସରୋଜିନୀଙ୍କର କବିତା ଓ ବକ୍ତୃତା କାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା? ଇଂରାଜୀ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଲେଖକ କବିମାନେ। ସରୋଜିନୀଙ୍କର କବିତା ଓ ବକ୍ତୃତା କାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା? କାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲା? ହଁ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ମନେ ରଖ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ? ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ? ପାଠ ପଢୁନି, ତା ମାମା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ସେ ବସିଛି କିଛି କହିଲାନି, ସେ ଚୁଟି ରାମ୍ପୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଟି ଚୁପ କରିବ। 9ଟାରେ ନା 8ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା। 9ଟାରେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ? 10ଟାରେ ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଅତି ଭାଷା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିଲୁ? ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ? କାହାକୁ କହିଲେ? ହଁ କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ କହ? 62 ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପୋଷାକ ବନେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? କହୁନୁ, ଏଇଟା କେଉଁଠି? କେଉଁ ବିଷୟ? ସେ ଜନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଠିକ୍ ରହିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ତମର ଅଛି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିଲାତରେ ଥମ୍ପସନ୍ ଜନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍। ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍। ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ନା ସେ ବିଲାତରେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ। ସୁଦାମ ସେଇଗୁଡ଼ା ବିଲାତି ଯେଉଁଟା ଲଣ୍ଡନରେ। ସୁଦାମ କିଏ? ସେ କ୍ଷୀର ବିକା ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସୁଦାମ କିଏ? ସେ କ୍ଷୀର ବିକା ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଚାକର। ସେ କ୍ଷୀର ବିକା ଟଙ୍କାରେ କହୁନୁ? ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ ଆଣୁଥିଲା, ଘାସ ଆଣୁନଥିଲା, ଚୁନା ଚୋକଡ଼ ଆଣୁଥିଲା। ଚୋକଡ଼, ପାଳ, ନଡ଼ା ଆଣୁଥିଲା। ବନ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହା ଆମର କି ଉପକାରରେ କରୁଛି? ବନ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ଏହା ଆମର କି ଉପକାର କରୁଛି? ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଛରେ ବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହା ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରୁଛି। ବଣ ଆମକୁ କାଠ ଦେଉଛି, ଜାଳ ଦେଉଛି, ପତ୍ର ଦେଉଛି, ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଫଳ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ କାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି।
घर करने को काठ छपर पाई नड़ा नहीं कि कबाट झरका पाई काठ से सब जाले काठ अम्लजान पत्र फूल फल सब दौर तोते कौन डाकिली आसिक पाठ कर बोले कथा तार मो धरणी कौन मिसी सृष्टि होती धरणी कौन मिसी सृष्टि धरणी अर्थ पृथ्वी कौन कौन नहीं सृष्टि होती नदी नाल पहाड़ पर्वत बन जंगल गाँ गंडा रास्ता घाट इत्यादि एते लोकहित साधुची सन्यास्थान पूर्ण कर एते लोकहित साधुची ए पाटी चौक रे केते बांटुची धन भूगोल परीक्षा तो जल्दी लिखलु गोटे विषय जल्दी लिखिकी देखा तो केंद्र पार्टी कर बही आनी न केंद्र ना वाले मारा एते लोक तो साधुची एते बांटुची धन अरे कौन लगला रे एते बांटुची धन सकाळ बुलाबुली बेले मधुबाबू हाथ में कौन थाए मधुबाबू कौन धरता सकाळ बुलाबुली पा गोटे सिंहबाड़ी प्रवेशिका परीक्षा अर्थ क्यों परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा अर्थ क्यों परीक्षा बोर्ड परीक्षा ना एंट्रांस एग्जाम एंट्रांस उत्कल टैनेरी प्रतिष्ठा किए और यह माध्यम से किपर ओडिशा टेक रखिले उत्कल टैनेरी प्रतिष्ठाता मधुबाबू एवं यह साहाय्य से उत्कलर टेक किपर नहीं रखिले ना ताका जोता कारखाना रे जो भल क्वालिटी जोता चलती निर्देश अनुसार उत्तर दियो लिंग परिवर्तन करी लेख शिक्षक शिक्षकर लिंग परिवर्तन कले कौन हम शिक्षयित्री हाँ यार यार ये तार दिग्गज छात्र भविष्य काल बा आग को घटब भावी लिखिले कौन हेब राजा ताहा देखी विचार कले भविष्य काल बा आग को घटब भावी लिखिले कौन हेब यही वाक्यटा राजा ताहा देखी विचार कले कौन हेब भविष्य काल रे एटा हला ताहा देखी विचार करिवे कलेटा करिवे हबो उड़ाइनर अर्थ उड़ाई सेही परि भसाइनर अर्थ समुच्चारित शब्दर अर्थ लेख दिनर दर दिख दिन दिनर अर्थ कौन दिनर अर्थ राति दिनर अर्थ राति दिनर अर्थ कौन ए दिनर अर्थ दिन बेल आउ ए दर दिख दिन दिनर अर्थ कौन दुखी दरिद्र ए दिन अर्थ होची दिन बेला ए दिनर अर्थ होची दुखी दरिद्र बुझिलो हर्षई दिन जोटे थब एटा दिन बेला दीर्घई दिन जोटा थब एटा दुखी दरिद्र बुझिलो मन रख न रखु किछि मन रखु न पाटी चोकलो बाटा आनी रे आने बाटा हम से पाटीटा चोक न कले हम पाठ पढ़ा तो पाटी करबो हेडी कोडी फायदा काली आनी देइथलो मुझे काली साउंड में देबा कोदी पाठ लिखि चाले कोन हबो मु पढ़ी चाले तो तुम देखि गद्य रूप लेख गद्य रूप लेख बरतिब सूरज जेपरि दक्षर दक्षता से हम बंधुर बंधुता अक्षर गुड़िक सजाड़ी ठीक शब्द लेख अक्षर गुड़िक उल्ट पलट होती सजाड़ी शब्द ठीक कर कौन हम विहमता सजाड़े कौन हम पिता
ପିତାମହ, କାଠୁରିଆ, କାରିଠୁଆ। ହଁ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା। ଜଣେ ଲୋକ ଗଛଟିଏ ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗଛଟିଏ ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଗଛ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇଦବ? ଲେଖ। ତା କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇବ ଗଛ ହାଣିବନି ବୋଲି, ନ ହାଣିବାକୁ? ଦେଖ ଗଛ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରୁଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, କେତେ ପ୍ରକାର 5-6 ପ୍ରକାର ଉପକାର କରୁଛି। ଗଛ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଉପକାର ଲାଗୁନି, ସେସବୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି, ଛାଇ ଦେଉଛି, ଆହୁରି ଯୋଡ଼େ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରୁଛି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ଗଛ ଆଣ ହେଲା। ତାପରେ ମୌଖିକ ବିଭାଗ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର 38 ପୃଷ୍ଠାର 2ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ଯୋଉଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆହବ ସେଟା ପଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର କୁହ। ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କିଏ? ଆଉ ମନେ ନାହିଁ କିଏ? ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କିଏ? ଆରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କହୁନୁ, ତୁ କିଛି ମନେ ରଖୁନୁ। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି? ଟୋପା ଟୋପା ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପିଲାଟି ଗଛ ମୂଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କେତେ ଖେଳୁଥିଲା, କେତେ ବୁଲୁଥିଲା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ। ଜନ୍ ଡିକୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? ବିଲାତର ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଲାତରୁ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ? କିଛି ତ ମନେ ରଖୁନୁ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସଉକ କ'ଣ ଥିଲା? ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ନୂତନ ନୂତନ ସବୁ ଦିନ ପୋଷାକ। ହଁ, ଦୈନିକ ନୂତନ ନୂତନ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଲାଗିଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ରାଜାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା। ଏଇଟା ସଇଲା। ତମ କପି ଗୁଡାକ ସବୁ ଘୋଷି ପକା। ସବୁ ଆଣ ତମର ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ଦେଖିଆ କ'ଣ ଯା ଏଠି ଯା ସେ ଏତେ ଗହବନି ମୁଁ କାମ ସରିଲେ ଛୁଟି ହବ ନା। ଗାଧେଇବୁ? ହଁ ଗାଧେଇବ 9ଟାରେ। ହଁ ମୋ ଲାଗି ନୁହଁ କ'ଣ 9ଟାରୁ ସବୁ ପିଲା 9:30ରେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କର ପଚରା ହେଲେ ସେ ଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖିବି ପଛରେ ଯା। କାଶ୍ମୀରର ପୁରୁଷମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ଲମ୍ବା ଲେଖିବ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍। କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଳନ କରି? ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଳନ କରି ହେଲା? କହିପାରୁନୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଆସାମର ଲୋକେ ଡ୍ୟାସ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ବିହୁ ପର୍ବ। କୋଉ ପର୍ବ? ବାଉଁଶ ଓ ବେତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ବାଉଁଶ ଓ ବେତର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ନାଗା ମାନେ। କୋଉମାନେ? ଓଟ ମାଂସ ଓ ଦୁଧ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? ଓଟ ମାଂସ ଦୁଗ୍ଧ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର? ବାଜିବ। ଓଟ ମାଂସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ମରୁଅଞ୍ଚଳର। ମରୁଅଞ୍ଚଳର। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘାସ ବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ରହନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଓଟମାନଙ୍କୁ ଚରାନ୍ତି ଏବଂ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କାହିଁକି ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କାରଣ
ମରୁଭୂମିର ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ। ମରୁଭୂମିରେ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିଥିଲେ ପାଣି ଆଉ ଛାତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ଗଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀରକୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି? କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେଠାକୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିଲ କାହିଁକି? ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାଷା ସହିତ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଅପସନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତ୍ରିପୁରା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମଣିପୁରୀ, ଗାରୋ, ବଙ୍ଗଳା, ମିଜୋ, ହିନ୍ଦୀ, ଅସମିଆ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ, ଏପଟେ ଭାଷା ମିଳନ କରିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଭାଷା? ଏ ତ ଦେଖ, ତ୍ରିପୁରାର ଭାଷା କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳା। ହିମାଚଳର ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ମଣିପୁରର ଭାଷା ମଣିପୁରୀ। ମେଘାଳୟର ଭାଷା ଗାରୋ। ମିଜୋରାମ ଭାଷା ମିଜୋ। ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲ? ଓକେ। ହଉ, ତମେ ବୁଝିଗଲ? ଓକେ। ହଉ, ରେଡ଼ି। ଆଉ ତ୍ରିପୁରାର ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ମଣିପୁରର ଭାଷା ମଣିପୁରୀ। ମେଘାଳୟର ଭାଷା ଗାରୋ। ମିଜୋରାମ ଭାଷା ମିଜୋ। ବୁଝିଲ? ଯାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ଆଜି ଓରାଲ ଯେମିତି ପଚରା ହବ ଯାହା ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ କରିଦେବା।